بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، تنقید شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں یہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 41 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی شبلی نعمانی۔ تنقید شعر العجم جو ہے علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور یاد رکھیے گا دوستو، شعر العجم جو ہے یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شبلی کی شعر العجم جو ہے یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور تنقید شعر العجم کے بارے میں بات کریں تو تنقید شعر العجم جو ہے یہ محمود شیرانی کی تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شبلی نعمانی کا داخل نصاب سفرنامہ روم و مصر و شام جو ہے 1894 عیسوی میں پہلی بار جو ہے شائع ہوئی ہے، اور ان کا داخل نصاب الفاروق جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، جو 1898 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی کے بارے میں بات کریں تو شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ انہوں نے دارالمصنفین اعظم گڑھ میں 1914 عیسوی میں جو ہے انہوں نے قائم کیا تھا۔ چلیے جی، بات کریں سید سلیمان ندوی کی تو ان کی کتاب سندھ میں اردو، اور قاضی عبدالودود کی جو ہے عیارستان اور اشتر و شوزن بہت ہی مشہور ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ موم کی مریم ان میں سے کس کا افسانہ ہے؟ عصمت، خواجہ احمد عباس، کرشن چندر یا پھر جیلانی بانو؟ جی، تو سوال نمبر 42 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی جیلانی بانو۔ موم کی مریم جو ہے یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ بات کریں عصمت چغتائی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں تو یاد رکھیے گا دوستو، عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ بدایوں میں ان کی پیدائش ہے اور وفات ممبئی میں۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ جو ہے، افسانوی مجموعہ میں بول رہا ہوں، ان کا ناول ٹیڑھی لکیر ہے، جو 1945 سے منظر عام پر آیا۔ یاد رکھیے گا 1945 عیسوی میں جو ہے ان کا ناول منظر عام پر آیا ہے، اور یہ ناول جو ہے، یہ ناول کے بارے میں ذکر کرتا ہوں 3/43/1945۔ 3 یعنی 3 منزلیں، 43 یعنی ابواب، 43 ابواب ہے، اور 45 یعنی 1945 عیسوی میں ناول شائع ہوا ہے۔ بات کریں ان کے داخل نصاب افسانوی مجموعہ کے بارے میں تو چوٹے جو ہیں، چوٹے ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ اس میں 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں تو خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو ہوئی ہے پانی پت میں، اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، خواجہ احمد عباس کی جو ہے داخل نصاب جو ہے افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو یاد رکھیں گے خواجہ احمد عباس کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے یہ خواجہ احمد عباس کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور اس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ بات کریں کرشن چندر کی تو کرشن چندر کی پیدائش جو ہے دوستو 1914 عیسوی کو یہ یاد رکھیے گا، کرشن چندر کی پیدائش جو ہے 1914 عیسوی کو یہ ہے، نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں، یاد رکھیے گا ہم وحشی ہیں، 1948 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں 10 افسانے شامل ہیں۔ تو اب بات کریں جیلانی بانو کی تو جیلانی بانو کی پیدائش جو ہے 1936 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا جیلانی بانو کے کچھ افسانوی مجموعے ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ پہلا افسانہ ان کا موم کی مریم جو رسالہ ادب لطیف 1954 عیسوی میں شائع ہوا۔ پہلا افسانوی مجموعہ روشنی کی مینار۔ روشنی کی رفتار کن کی ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ پہلا افسانوی مجموعہ روشنی کی مینار 1958 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور روشنی کی مینار میں 15 افسانے شامل ہیں۔
इसके अलावा निर्वाण 1963 ईस्वी में मंजर आम पर आया। पराया घर, इसके अलावा रोज़ का किस्सा, सच के सिवा, बात फूलों की, और इनका दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ रास्ता बंद है। याद रखिएगा रास्ता बंद है कि अफसाने जो हैं इनमें शामिल अफसाने। रास्ता बंद है, किन अब्बास ने कहा, दर्शन कब दोगे, कल रात हमारे घर मिर्ज़ा गालिब और इस्मत चुगताई आए थे, गुले नगमा एक शूटिंग स्क्रिप्ट, यह शहर बिकाऊ है, उसे किसने मारा, जन्नत की तलाश, मौत के बीच, क्या टूट गया, भागो भागो, आपका स्वागत है मंत्री जी, पर्दा गिरता है, एक खलाबाज की रिपोर्ट, जू में, अकेला समंदर, काश, वो काले बुरक़े वाली लड़की, ये नावल है। तरियाक, ये जो है ये कुल्लियात है जिलानी बानो का, जिसमें 67 अफसाने शामिल है। इसके अलावा दर्द की आवाज़ें, ये इनका खतूत का मजमुआ है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, दर्द की आवाज़ें ये जिलानी बानो के खतूत का मजमुआ है। इनके कुछ नावलेट हैं जैसे कि जुगनू और सितारे, इसमें 3 नावलेट शामिल हैं, और नगमे का सफ़र। इनके नावल ऐवान गज़ल 1976 से मंजर आम पर आया। बारिश संग, नरसिया की बाड़ी, टीवी प्ले, और मंजिलें प्यार के, और टीवी सीरीज़ वगैरह हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। शबनम शबनम किसका नावल है, जिलानी बानो, इस्मत, कुर्रतुल ऐन हैदर, या फिर अज़ीज़ अहमद। तो सवाल नंबर 43 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अज़ीज़ अहमद। शबनम जो है यह अज़ीज़ अहमद का नावल है। बात करें अज़ीज़ अहमद की, तो इनकी पैदाइश 1913 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है, और वफ़ात 1978 ईस्वी को कनाडा में हुई है। अज़ीज़ अहमद के कुछ तसानीफ़ को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी इनके तसानीफ़ जो है ज़ुमरे में आ जाते हैं, तो इनके तसानीफ़ को अगर हम याद रखेंगे तो पहचानने में जो है आसानी होगी। तो तरक्की पसंद अदब जो है 1942 ईस्वी में रिसाला उर्दू में क़िस्तवार शाया हुआ था। तरक्की पसंद अदब इनका मशहूर किताब है। इसके अलावा जो है फ़न शायरी के नाम से इन्होंने बोतीक़ा का तर्जमा किया था, बोतीक़ा यानी पोएटिक्स का तर्जमा किया था। गुरेज़ इनका नावल है। इसके अलावा जो आग ये भी नावल है। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये भी एक नावल है। शबनम, ये सभी इनके नावल है। मरमर खून, हवस, जब आँखें आहन पोश हुए, तेरी दिलबरी का भरम, और इनके अफसाने मजमूए के बारे में बात करें तो रक़्स ना तमाम, बेकार दिन बेकार रातें, आब हयात। अज़ीज़ अहमद की कुछ दीगर किताबें हैं जैसे कि इक़बाल नई तश्कील, इक़बाल और पाकिस्तानी अदब, और एक इंतखाब, शुराए असर के कलाम का इंतखाब। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। दावा दलील का सवाल है। दावा है प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, और दलील है इसकी, इन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 44 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, दावा गलत है मगर दलील सही है। प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं, ये गलत है, और दलील दुरुस्त है दोस्तों, इन्होंने उर्दू अदब को गोदान जैसा शाहकार नावल दिया है। दावा गलत है मगर दलील सही है। चलिए जी बात करें मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश और वफ़ात के बारे में, तो इनकी पैदाइश 1980 ईस्वी को हुई है बनारस के लम्ही गांव में, और वफ़ात 1936 ईस्वी को बनारसी में हुई है। इनका नावल है गोदान जो है, ये गोदान जो है ये 1936 ईस्वी में जो है सरस्वती प्रेस से जो है शाया हुआ है, और यह नावल जो है उर्दू में 1937 ईस्वी में जामिया से शाया हुआ है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। अमरीकी बंजारा नामा इनमें से किसकी नज़म है? अख्तरुल ईमान, जोश मलियाबादी, मीरा जी, या फिर फ़िराक गोरखपुरी। जी तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है, और वफ़ात जो है 1982 ईस्वी को दिल्ली में। फ़िराक गोरखपुरी के कुछ मशहूर नज़में हैं, जैसे कि इसे जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब तक जो है अख्तरुल ईमान, जोश मलियाबादी और मीरा जी के बारे में बात कर लेते हैं। अख्तरुल ईमान की पैदाइश जो है दोस्तों, अख्तरुल ईमान की पैदाइश बिजनौर में 1915 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई है। जोश मलियाबादी की 1896 ईस्वी को और 1982 ईस्वी में, ठीक। फ़िराक गोरखपुरी के पैदाइश और वफ़ात सेम है। मीरा जी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, मीरा जी की पैदाइश पंजाब में 1912 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1949 ईस्वी को मुंबई में हुई है।
चलिए जी, अब फ़िराक गोरखपुरी की कुछ मशहूर नज़में हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंडोला इनका एक मशहूर नज़्म है। इसके अलावा तराना इश्क, परछाइयाँ, जुगनू, आधी रात, शाम, इबादत, यहाँ ना बांधो नाव, अहद तिफली का बयान। इनके गैर मतबूआ नज़में हैं अमरीकी बंजारा नामा, सुबह जमाल, मद्दो जज़र इरफान, एक दोस्त की मौत से मुतासिर होकर, आशना और हिंदू पाक जंग। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। नज़्म और कलाम मौजू के बाब में चंद ख्यालात, इस उन्वान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी 1867 में, 1867 में जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है नज़्म और कलाम मौजू के बाब में ये ख्यालात दिया था। मजमूआ नज़्म आज़ाद में कुछ नज़में शामिल हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। नज़्म उर्दू पर लेक्चर, मसनवी शराफत हक़ीक़ी, मसनवी ज़मिस्तां, मसनवी मसदर तहज़ीब, मारिफत इलाही, सलाम अलैक, जिसे चाहो क्या लिखा है, मुझलो, जोग्राफिया तिबी की पहेली, मुबारकबाद, जश्न हवेली, जश्न जुबली होगा शायद, एक तारे का आशिक और मोहब्बत करो। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ, जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। यह इबारत मिर्ज़ा गालिब के किस ख़त से माखूज़ है? जी साथियों, तो सवाल नंबर 47 का सही जवाब होगा हमारा दूसरा, यानी मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ताह के नाम। गालिब ख़त बनाम तुफ्ताह, तुम मश्क सुखन कर रहे हो और मैं मश्क फ़ना में मुतफ़र्रिक़ हूँ। अली सेना के इल्म और नज़ीरी के शेर को सनाए और बदाए का फ़ायदा मोहम चाहता हूँ। ये ख़त बनाम तुफ्ताह में जो है इन्होंने ज़िक्र किया है। ख़त गालिब बनाम यूसुफ़ में ये आया है, एक का कलेजा कट गया, लोग कहते हैं कि तू ना तड़प भला क्योंकि ना तड़पेगा। ये जो है इबारत ख़त बनाम यूसुफ़ में, यूसुफ़ मिर्ज़ा में आया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की तरफ। दरीग़ आमदम ज़मा हमा बोस्तां, थी दस्त रफ्तन सोए दोस्तां। इस फ़ारसी शेर से अल्लामा इक़बाल ने अपनी किस नज़्म का आगाज़ किया है? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब होगा हमारा तीसरा, यानी ज़ौक़ व शौक़। ज़ौक़ व शौक़ ये अल्लामा इक़बाल के शेरी मजमुआ बाल जिब्राइल में शामिल हैं। इनके 4 नज़में जो हैं बाल जिब्राइल में शामिल हैं, और सिर्फ़ एक इनका नज़्म है ज़रब कलीम, क्या नाम है उसका, शुआए उम्मीद, तो वो ज़रब कलीम में शामिल है। इसके अलावा जो है सभी नज़में जो हैं इनके बाल जिब्राइल में शामिल हैं। और ज़ौक़ व शौक़ जो है एक पाबंद नज़्म है, और ज़ौक़ व शौक़ के अक्सर अशार जो हैं वो फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं। इससे भी सवाल बना है, आगे भी बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। वो कौन सा शायर है जिसके कलाम में हिंदुस्तानी सनमियात का सबसे ज़्यादा असर है? हसरत, फ़ानी, जज्बी या फिर फ़िराक़? तो सवाल नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी फ़िराक़ गोरखपुरी है। याद रखिएगा दोस्तों, फ़िराक़ गोरखपुरी के कलाम में हिंदुस्तानी सनमियात का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। फ़िराक़ गोरखपुरी के गुल नगमा पर ज्ञानपीठ के अवार्ड याद रखिएगा 1969 ईस्वी में मिला है। तोहफ़े खुशतर क्या है दोस्तों? तो तोहफ़े खुशतर 1922 ईस्वी में मंज़र आम पर आया था। तोहफ़े खुशतर याद रखिएगा, ये फ़िराक़ गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ है। इसके अलावा इनका शेरी मजमुआ शोले साज़, रूही कायनात, मशअल,
रमज़ो कनायात और रूप के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। रूप क्या है? तो ये रुबाइयों का मजमुआ है। मन आनम का भी आपने सुना होगा। मन आनम ये क्या है दोस्तों? तो मन आनम ये फ़िराक़ गोरखपुरी के ख़ुतूत का मजमुआ है। फ़िराक़ गोरखपुरी के ताल्लुक़ से कुछ अक़वाल हैं, मैं आपके सामने रखूँगा और आपने बताना है ये अक़वाल किन के हैं। जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन फ़िराक़ गोरखपुरी को किसने कहा था? तो याद रखिएगा, ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था फ़िराक़ गोरखपुरी को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या कहा था? ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन कहा था। चलिए जी, मोहम्मद हसन ने कहा था कि मोहम्मद हुसैन ने कहा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हसन ने कहा था। सॉरी, आप दुरुस्त कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नहीं कहा था, बल्कि मोहम्मद हसन साहब ने कहा था। 1926 से 2010 वाले ने कहा था। फ़िराक़ गोरखपुरी को क्या कहा था? तो ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन कहा था। हुस्नो इश्क का रसिया किसने कहा था फ़िराक़ गोरखपुरी को? हुस्नो इश्क का रसिया तो कामिल कुरैशी साहब ने कहा था। कामिल कुरैशी साहब ने फ़िराक़ गोरखपुरी को हुस्नो इश्क का रसिया कहा था, याद रखिएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 50 की तरफ। इंद्रसभा अमानत में कितने देव हैं? 3, 2, 1 या फिर 4? तो सवाल नंबर 50 का सही जवाब होगा दोस्तों हमारा दूसरा, यानी 2। बात करें ड्रामा इंदर सभा के बारे में, तो ड्रामा इंदर सभा ये अमानत लखनवी का एक शायकार ड्रामा है, जिसे अमानत लखनवी ने मिर्ज़ा हाजी इबादत अली की फरमाइश पर लिखा था वाजिद अली शाह के अहद में। और याद रखिएगा, इस ड्रामा को जो है इन्होंने 1852 ईस्वी में तहरीर किया था, और ये ड्रामा 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया है। और ये ड्रामा जो है 1855 ईस्वी में जो है शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाया हुआ। 15 गीत शामिल हैं, और इंदर सभा का प्लाट एकारा है और सादा भी है, और ये एक मंजूम ड्रामा है। अमानत लखनवी की पैदाइश 1815 ईस्वी को लखनऊ में हुई है, और वफ़ात 1858 ईस्वी को हुई है। लखनऊ ही में बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा फसादात। याद रखिएगा, हम अफसाना हम वहशी हैं फसादात से मुताल्लिक़ है। कृष्णचंद्र का अफसाना हम वहशी हैं, इसका मौजू जो है फसादात है, और इस नाम से इनका अफसानी मजमुआ भी है जो 1948 ईस्वी में शाया हुआ है, और ये दाखिल नसाब भी है। मजमुआ अफसानी मजमुआ हम वहशी हैं, ये पाकिस्तान से पेशावर एक्सप्रेस के नाम से शाया हो चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, हम वहशी हैं का दीबाचा अली सरदार जाफरी ने लिखा है। अली सरदार जाफरी ने हम वहशी हैं का दीबाचा लिखा है। इसमें टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। पहला है अंधे, दूसरा लाल बाग, तीसरा अमृतसर आज़ादी से पहले, चौथा अमृतसर आज़ादी के बाद, पांचवा पेशावर एक्सप्रेस, छठा एक तवाइफ का ख़त, सातवां जैक्सन, आठवां दूसरी मौत, नौवां दिल का चिराग, और 10वां लाला का सितारा। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। शेर में किसी शख्स का जिक्र उसकी सिफ़ात के साथ किया जाए, सिफ़ात खा खूबी हो या बुराई, किस सिफ़त में आता है? तरसी, तलमी, तजनीस या तनसीक़ सिफ़ात? तो सवाल नंबर 52 का सही जवाब होगा चौथा, यानी तनसीक़ सिफ़ात। अगला सवाल देखिएगा साथियों। ताकि हो आसान पेकार हयात कर रहा हूँ फाश असरार हयात, यह शेर किन का है? तो सवाल नंबर 53 का सही जवाब होगा पहला, यानी अली सरदार जाफरी।
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا؟ نفسیاتی تنقید کے لیے ان میں سے کون نہیں جانا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا مہدی آفاق۔ اس کے علاوہ وحید الدین سلیم، وزیر آغا، ریاض احمد، یہ نفسیاتی تنقید کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وحید الدین سلیم، میرا جی کا بھی جو ہے نام آتا ہے نفسیاتی نقاد میں۔ اس کے علاوہ سید شبیہ الحسن کا بھی نام آ جاتا ہے، اور ریاض احمد صاحب کا تو نام ہے ہی۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ افسانوی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ افسانوی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس یا پھر جیلانی بانو؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ساتھیو خواجہ احمد عباس۔ خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو یہ ہے پانی پت میں، اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ کرشن چندر کی پیدائش 1914 عیسوی کو یہ ہے پنجاب میں، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش کب ہوئی ہے ساتھیو؟ تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ جیلانی بانو کی 1936۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستوں۔ اچھا، خواجہ احمد عباس کے کچھ افسانے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ لیجئے گا۔ ایک لڑکے 1943 سے منظر عام پر آیا، یہ ان کا پہلا افسانی مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا پہلا افسانہ ابابیل ہے۔ ابابیل پہلا افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں ہی شامل ہے۔ اس کے علاوہ زعفران کے پھول میں کون ہوں کہتے ہیں جس کو عشق، پاؤں میں پھول، نیلی ساڑی، دیا جلے ساری رات، اگر مجھ سے ملنا ہے، اور دریافت، یہ سبھی جو ہے ان کے افسانی مجموعے ہیں۔ ان کے ڈرامے کے نام زبیدہ، گلاب کی واپسی، امرت ہے، انناس اور ایٹم بم، دیوار، پٹھان اور سرخ گلاب کی واپسی ہے۔ خواجہ احمد عباس کے ناول میں انقلاب، دو بند پانی، بمبئی، رات کی باہوں میں، فاصلہ، بوبی، میرا نام جوکر، چار دل چار راہیں، رقص کرنا ہے اگر، شیشے کی دیوار، سات ہندوستانی، ان کا جو ہے سفرنامہ، مسافر کی ڈائری اور رپورتاژ کا نام سرخ زمین اور پانچ ستارے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ قافیہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی پیچھے چلنے والے۔ قافیہ کا معنی ہے پیچھے چلنے والے، اور ردیف کے معنی ہیں آگے چلنے والے کے۔ اگلا سوال دیکھیے گا۔ طاعت میں تا رہے نام وانگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت میں۔ وانگبی کے ان میں کیا معنی ہیں؟ یہاں وانگبی کے کیا معنی ہیں؟ تو سوال نمبر 57 کا صحیح جواب ہوگا شہد۔ چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں۔ طاعت میں تا رہے نام وانگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ یہ شعر جو ہے دوستوں یاد رکھیے گا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے، 1797 سے 1869 والے کی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون پرس جو ناگرے پاؤں تھی، کون رکھ جو ناڈلے باؤں تھی، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی نظامی۔ یہ شعر جو ہے نظامی کا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی، وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر، رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ کاغذے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر۔ درج بالا شعر کا ٹکڑا فیض احمد فیض کی کس نظم سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو سوال نمبر 59 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی موضوع سخن۔ نظم موضوع سخن جو ہے یہ فیض احمد فیض کے پہلے شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے، اور نقش فریادی 1941 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ یاد رکھیے گا فیض احمد فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں۔ چلیے، فیض احمد فیض کے یہ جو نظم ہے تنہائی،
اور مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نما، یہ داخل نصاب ان کے نظم ہیں، اور یہ نظمہ جو ہے نقش فریادی میں ہی شامل ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ دیکھنا وہ لالٹینیں جگمگانے لگیں، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ، اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے ہیں جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے۔ یہ اقتباس آب حیات کے کس دور کا آغاز ہے؟ دوسرے، چوتھے، پہلے یا پھر پانچویں؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 60 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پانچویں۔ بات کریں آب حیات کے بارے میں تو محمد حسین آزاد کا یہ کتاب ہے، 1880 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ دوستو آب حیات جو ہے 9 ابواب پر مشتمل ہے، اس میں 5 دور ہیں، اور اس کتاب میں جو ہے یاد رکھیے گا 5 دور ہیں اور 9 ابواب پر مشتمل ہیں۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔